Okay, so we shall start. I think they are still, everybody's coming one by one. So, how's everybody? I'm good. Great. So, everybody take care. There are a lot of cases again coming out of COVID. So, everybody stay home and be safe right now. Okay, so last class we have completed our first topic, that was the basic of communication, where we have seen verbal, non-verbal communication, we have seen different channels, dimensions, and then lot of aspects of non-verbal communication. So that topic is being done, and I have shared the slides and the links from where I have taken different information. All those links are shared to sir. I think he has shared on your group also. So just Yes, ma'am. yeah. So just go through it once, see, and also refer your reference books. Okay, so that will help you to elaborate the answers. So that way you can write answers in your exams as well. So today we are going to start with our second topic, that is speaking, and along with speaking you have a fourth chapter in your syllabus, that is presentations, PowerPoint presentations. So what I'm going to do is some speaking aspects which is quite similar to whatever we have covered in verbal communication. बरंचसं verbal communication मध्ये जे झालंय त्याचंच repetition आहे खूप सारं स्पीकिंगच्या लेसन मध्ये. सो तुमचे टाईप ऑफ स्पीचेसच्या आधी मी काय केलं, हे स्पीकिंग संपल्यानंतर आपण प्रेझेंटेशन आधी घेऊया की प्रेझेंटेशन कसं करायचं. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी एकाखाली एक लाईंड अप होतात, बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर, राईट. वर्बल, नॉन वर्बल अँड प्रेझेंटेशन, बिकॉज प्रेझेंटेशन मध्ये भयंकर यूज होतं वर्बल आणि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो तो सिक्वेन्स तसा घेऊ आपण. Okay, so I'll cover everything, only sequence will be little bit up and down, so don't worry for that. So today we are going to start with the speaking. So I'll just share my screen. So speaking, they are more focused in your syllabus. For speaking is how to develop your confidence to speak, राईट. खूप जणांना येतं, काही जणांना इंग्लिश समजतं, वाचलेलं कळतं, बट दे कांट स्पीक, दे हॅव नो कॉन्फिडन्स इन स्पीकिंग. सम ऑफ देम कॅन स्पीक बट स्टील दे आर, यु नो, दे आर नॉट दॅट फ्लुएंट, और दे आर स्केर्ड की माझं चुकलं तर, माझे मिस्टेक झाले तर, माझं ग्रामॅटिकली रॉंग झालं तर मला समोरचे हसतील, आणि त्या भीतीने बोलायचं थांबतात. सो तुमच्या या पूर्ण सब्जेक्टचाच मेन फोकस आहे की दे आर मेकिंग यू रेडी फॉर इंटरव्ह्यू, दे आर मेकिंग यू रेडी टू पार्टिसिपेट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो इट इज टू अर्ली, बट तुम्हाला काय होतं, फर्स्ट इयरला या गोष्टी इंट्रोड्यूस झाल्यामुळे यू कॅन कीप प्रॅक्टिसिंग देम फॉर युअर नेक्स्ट इयर्स, अँड दॅट वे यू कॅन फोकस ऑन युअर डेव्हलपमेंट. सो दिस इज द पर्पज ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स. आता स्पीकिंग मध्ये जे पॉइंट्स दिले तुमच्या सिलेबस मध्ये, it is so much of the similar to what we have covered in the verbal communication. Verbal मध्ये जे पाहिले ते. Okay. The speaking, the action of conveying information and expressing one's feeling in speech form. Speech form म्हणजे जिथे वर्ड्स आणि आपण लँग्वेज, वर्ड्स, सेंटेन्सेस त्याचा यूज होतो एखादा मेसेज द्यायला, त्याला स्पीकिंग म्हणतात, बोलणं. खूप मुलांची ना अशी टेंडन्सी असते की काही लोक असं, मला बोलायला आवडत नाही जास्त, राईट, किंवा मी इंट्रोवर्ट आहे, किंवा मला वेळ लागतो बोलायला, हे असे एक्सक्युजेस खूप देतात. वेन आय ट्राय टू टेल देम की यू नीड टू स्पीक. एक लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला बाहेरच्या जगात सर्वाइव्ह व्हायचंय ना, तर आपल्याला तोंड उघडायला लागतं, बोलायला लागतं, बोलल्याशिवाय काही होत नाही. सो यू नीड टू speak, and that speaking is required. Now it is not only in English, you can speak in your mother tongue, you can speak, but you should speak, right. ती बोलायची सवय लागली पाहिजे, तो बोलबच्चनपणा आला पाहिजे तुमच्यात, तो स्ट्रीट स्मार्टनेस पणा आला पाहिजे. That is what is required nowadays, than so much of theoretical knowledge and so much of
काय म्हणतात त्यांचा IQ खूप 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 डेव्हलप करून जर ह्या क्वालिटीज तुमच्यात नसतील ना तर नॅचरली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन युअर प्रोफेशनल लाईफ. सो यू नीड टू ब्रिंग आउट दिस ऑल थिंग्स विदिन यू. तुम्हाला हे बाहेर आणायला लागणारे लक्षात ठेवा. Effective speaking is same, that you are delivering a message in a way that person is understanding. So it is a similar way that we have seen for the effective communication. Speaking म्हणजे काय? Actually it's a communication, right? So that is how you are doing. Now what are the characteristics? तर हे सगळे आपण already बघितले. So we'll just revise it. Principles of effective speaking. First is clarity. So whenever you are pronouncing something, you are trying to speak something, your speaking should be clear. तुम्ही मराठी पण बघा, जर समोरच्याच्या तोंडातनं मराठीचे शब्द प्रॉपर उच्चारले जात नसतील किंवा एखाद्या व्यक्तीला तोंडातल्या तोंडात बोलायची सवय किंवा एखादा व्यक्ती खूप फास्ट बोलून जातो, तर त्याचे वर्ड्स आपल्याला क्लिअरली कळत नाही आणि मग एक्झॅक्टली त्याला काय म्हणायचं ते आपल्या लक्षात येत नाही. सो मेनी टाइम्स दॅट कॅन क्रिएट कन्फ्युजन, it can create misunderstanding. So clarity is very important. So whenever you are speaking, you should speak with a clarity. You should know. Second thing is, बोलताना मला काय बोलायचंय डोक्यात क्लिअर पाहिजे. राईट. उगाच समोर जायचं आणि काहीतरी बडबडायचं. फॉर एक्झाम्पल इंटरव्ह्यूला जायचं and imagine if you are not prepared for interview, you have not gone through your basic things, you have not gone through your resume, you have not seen anything आणि तुम्ही सडनली तुम्हाला कॉल आला म्हणून तुम्ही जाऊन बसले तर you don't have clarity at all in your mind की तुम्हाला काय बोलायचंय. So at this stage you are going to speak something which you shouldn't, right, in front of the interviewer. So अशा गोष्टी खूप होतात. त्याच्यामुळे आपल्या माइंडमध्ये खूप क्लॅरिटी, आपल्या डोक्यामध्ये क्लॅरिटी पाहिजे की मला कसं काय बोलायचंय आणि बोलतानाही बोलणं क्लिअर पाहिजे की जे समोरच्याला कळते. ओके. ब्रेव्हिटी मीन्स इट शुड बी कन्साइज. ओके, इट शुड बी कन्साइज म्हणजे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. कारण मी त्या दिवशी पण तुम्हाला सांगितलं होतं आपल्या व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या वेळेस की इफ यू आर स्पीकिंग कॉन्स्टंटली अँड यु नो तर समोरच्याचं म्हणजे तुम्ही खूप एखाद्या गोष्टीची लांबड लावताय ना, स्टोरी क्रिएट करताय, बॅकग्राऊंड क्रिएट करताय, तर समोरच्याच्या ऐकण्याचे पेशन्स कमी असतात. And then person starts losing interest in whatever you are saying, and naturally when you are coming to the point the person has completely distracted himself and he is not listening to you then. So तुम्हाला जो फायनल मेसेज द्यायचा आहे तो त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही कारण तो फक्त फिजिकली प्रेझेंट असतो, तो ऐकतच नसतो. सो अवॉइड दिस हॅबिट. Voice is slow. No, ma'am. It's okay. It's okay, na? Somebody is having problem in this. Chaitanya is not able to hear. No, it's okay, ma'am. We are able to hear you. Okay, okay. Because I have a full range here now, so I can't help now this. Chaitanya tried some good range place. Possibly it's at your end you are having problem. Okay. So concise paige. Third is a choosing precise words. That is, you should use correct words. Right? Correct words use करणं. Negative words न use करणं is very important when you are speaking to someone. Right? कधी पण तुमचं बोलणं ना एखाद्याला मोटिवेट करणारं, एखाद्याला अप्रिशिएट करणारं, एखाद्याला चांगलं फील करून देणारं असावं. जरी तुम्हाला त्या व्यक्तीत तसं काही दिसत नाही तर डोंट गिव्ह फॉल्स थिंग्स, फॉल्स फिलिंग टू दॅट पर्सन, बट ॲटलिस्ट डोंट शो हिम की त्याच्यात हे आहे त्याच्यात ते आहे. किंवा देर इज अ वे टू क्रिटिसाइज अ पर्सन. यू कॅन क्रिटिसाइज समवन बट इट शुड बी इन अ पॉझिटिव्ह वे. इफ यू क्रिटिसाइज इन अ निगेटिव्ह वे त्याचं मॉरल सगळं डाऊन होतं. सो प्रॉपर वर्ड्स चूज करणं, स्पेसिफिक वर्ड्स चूज करणं, त्याने खूप इम्पॅक्ट होतो. आपण आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये बघितलं होतं की वेन यू चूज राईट वर्ड्स इट क्रिएट्स मोर इम्पॅक्ट. आपण ते 2 वर्ड्सचे हे बघितले होते, तुम्ही एकदा त्या पीपीटी मध्ये जाऊन बघा, तुम्हाला सापडते की वेन यू आर युझिंग द प्रोफेशनल वर्ड्स द इम्पॅक्ट बिकम्स व्हेरी डिफरंट वेन यू आर स्पीकिंग. सो यूज दोज टिपिकल वर्ड्स. जसं फॉर एक्झाम्पल what we can say, for example आता हा speaking, right? The speaking च्या ऐवजी if you say communication, okay, so communication is always a speaking, right? So it is similar way, but professionally बोलताना if you say the communication skills are very good,
or this communication, this guy has very nice communication skills, you sound professional. But तेच तुम्ही म्हटलं the guy is speaking very nice English, then you sound yourself like you are not good at English, right? So choose those precise words. Sequence, whenever you are speaking, आता हे सगळं आपण पीपीटी मध्ये पण बघणार आहे, पण कधी कोणाशी बोलताना एक फ्लो पाहिजे तुमच्या टॉकला. When you are trying to speak something, there should be some flow, there should be some understanding की why are you speaking this thing, right? का ह्याच्यानंतर हा टॉपिक बोलला जातोय, सडनली उठायचं काहीतरी वेगळंच बोलायचं, ते बोलता बोलता मध्येच तिसराच टॉपिक काढायचा, ते बोलता बोलता मध्येच काहीतरी परवाचं बोलायचं. I have seen such kind of people, right? They are sitting in front of the boss, and when they are conversing, they will always start with some problem. Okay, sir, असं झालं, तसं झालं, हे झालं, and then they will end up their talk on some of the what has happened yesterday in the company, or what has happened day before yesterday there. म्हणजे असं सगळं तो टॉपिक ड्रॅग होतो, कारण सिक्वेन्सच नसतो बोलायला. कुठून तरी तिसरीकडेच तो टॉपिक निघून जातो, and the thing starts, and the final conclusion is totally different than what was expected. So that thing should not happen when you are speaking. Verbosity should be avoided, means using difficult words. Now what I have told you is की मी त्यात लिंक दिली आहे बघा, त्या ह्याच्यामध्ये याची लिंक आहे नाही ह्याच्यातच आहे त्या शशी थरूरची मी सांगितलं. पण त्याच्यासारखे जसं क्वॅच, आय हॅव टोल्ड यू दॅट डे, क्वॅच इज द वर्ड फॉर अ हग, राईट? पण तसे वर्ड्स तुम्ही कमी यूज करा, because everybody is not aware of such type of words, they are very rarely used words. So don't try to use words which are not commonly used while speaking. त्याने काय होतं, तुमचं कॉन्व्हर्सेशन समोरच्याला कळत नाही, and the person is not going to ask you what is meaning of this, because he feels as if की त्याला embarrassing feel होतं की how should I ask, की मला याचा अर्थ कळत नाही. So avoid using such type of difficult words in your conversation. You should see with whom you are conversing. If you are speaking to someone who is very good in English, his level of understanding is good, there you can try using such type of words. पण तुम्ही अशा व्यक्तीशी बोलतायत आणि वासरात लंगडी काय शाणी नाही व्हायचे आपल्याला, right? So you don't want to shine and show your English in front of the people who are very bad or average at the English. So you can, you have to come down and use simpler words so that your message has been conveyed to them. So this is very important, you have to understand. Because मी असं बऱ्याचदा मुलांना बघते की ते especially those who are good in the English, त्यांचं काय होतं, they try to use a very high vocabulary language, and many times whatever they are speaking, half of the things are not understood by public, right? So त्याचा काहीच पॉइंट नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला उद्या एखादं प्रेझेंटेशन द्या म्हटल्या, फॉर एक्झाम्पल आपला फिनी आहे, तर ही इज गुड इन इंग्लिश, राईट? सो आपण त्याला एखादं प्रेझेंटेशन दिलं, अँड ही ट्राय टू इम्प्रेस अस विथ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स अँड लॉट ऑफ दोज पॉलिश्ड वर्ड्स अँड ऑल, अँड हाफ ऑफ द थिंग्स वी डिडंट अंडरस्टूड ओनली, की तो काय नक्की बोलायचा होता. आपण जस्ट तर्क लावत बसलोय की हा याचा अर्थ हा असेल, तो ह्याच्या रिलेटेड बोलला म्हणजे हे असेल. सो जो इम्पॅक्ट पडायला पाहिजे होता त्याच्या प्रेझेंटेशनचा, नॅचरली तो पडणार नाहीये, because you are not understanding, so you will not memorize anything, and that presentation will not be such a presentation that people should remember it for a longer period. असं होणार नाही. So this is what you have to avoid, right? So avoid using difficult words. Okay, ही खाली जी लिंक दिली आहे ना युट्यूबची, ती शशी थरूरची आहे. So just watch it just for a time pass. It will help you to understand those difficult words. नंतर using prepositions like in, at, by, to, across, under, they should be used in a correct way. It creates a good impact when you are using them at the right places. Jargons avoid करायचे. Jargons कधी पण avoid करायचे. Jargons म्हणजे anybody knows what is meaning of jargon? Jargon माहितीये कोणाला? नेहा? Words that are difficult for people to understand. Yes, partially, right? Jargons are difficult words which are actually not understandable by everyone. Right.
Jargons means what, you know? Jargons are the words which are actually technical words, right? For example, your MBA students, my background is I'm pharmacist. Okay, so imagine if I'm a pharmacist and I'm giving you some medicinal examples, I'm trying to give you some examples with chemistry words, with lot of biotechnology words. Are you going to understand? Because that is my language, technical language, right? Or you MBA students, if you are talking to me and you are using your those typical MBA type of words, which I am not aware of, then I'm not going to understand your conversation or whatever you are trying to tell me. So avoid using this if the person is not familiar with that language. जसं तुम्ही एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायला बोलवलंय, if you are invited as a guest to present something on certain topic, right? And there while presenting, for example, most of you want to become MBA finance मध्ये करायचंय, तर आता फिनान्सची लँग्वेज आहे, पण तुम्हाला बोलवलंय एक नॉर्मल पब्लिक मध्ये जिथे सगळे फिनान्स बॅकग्राऊंडचे नाही आहेत, बट यू आर टीचिंग देम हाऊ टू इन्व्हेस्ट मनी और हाऊ टू यूज दॅट फिनान्स थिंग अँड ऑल दॅट थिंग. बट तिथे जर तुम्ही तुमच्या फिनान्स मधले शॉर्टकट्स बोलला, तिथे जर तुम्ही ते टिपिकल वर्ड्स जे असतात फिनान्स मध्ये तसे काही वर्ड्स वापरले, तर त्या लोकांना त्याचा अर्थच कळत नाही. दे जस्ट डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग, right? And then this is how the people get confused with what exactly you are trying to say, and they are not getting the things. So avoid using jargons. Jargon should be used only when you are talking to that person who is particularly from the same field and he understands those typical words. तेव्हाच तुम्हाला jargon मध्ये बोलायचं असतं. Other, you should not use jargon language. Next is click. That means whenever you speak, observe करा, talk yourself non-stop for at least 5 minutes or at least 10 minutes. बोलून बघा आणि बघा तुम्ही असे फिलर्स यूज करता, right? I mean, right? Oh, really? Yes, quite, right? आणि but कोणी वापरतं किंवा असे भरपूर फिलर्स टाईप यूज करतात लोक. दिस इज रिअली डिस्ट्रॅक्टिंग वेन यू आर स्पीकिंग समथिंग where everybody is concentrating on your speech, and after few words you are saying I mean, after few words you are saying uh, uh, आय नो. इतकं डिस्ट्रॅक्टिंग होतं ना ते, समोरच्याचं लक्ष तिकडे जातं माहितीये. द पर्सन स्टार्ट काउंटिंग किती वेळेस करतोय. तुम्हाला माहित असेल तर पहिले धोनीला पण ती सवय होती, यु नो करून ही यूज टू स्टार्ट वेन एव्हर ही दे यूज टू कॉल हिम टू स्पीक समथिंग आफ्टर मॅच. आणि प्रत्येक वेळेस ही विल स्टार्ट हिज सेंटेन्स विथ यु नो, you know, you know, and then he was trolled for that, and now he has stopped saying that. So असं मी खूप जणांना पाहिले की ते आय मीन, बट, यु नो, आय नो असे खूप वर्ड्स वापरतात, आणि ज्याच्यामुळे ते रिपिटेशन्समुळे तुमचं कम्युनिकेशनची लिंक डिस्कनेक्ट होते. सो वेन यू आर स्पीकिंग समथिंग, म्हणून क्लॅरिटी पाहिजे तुमच्या डोक्यामध्ये. यू शुड बी व्हेरी क्लिअर व्हॉट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, सो देन यू डोंट हॅव टू यूज सच काइंड ऑफ फिलर्स. हे फिलर्स कशाचे असतात? हे तुम्ही काहीतरी आठवायला, रिकॉल करायला मध्ये मध्ये हे टाकलेलं असतं, राईट? जस्ट वर. तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी पाहिजे, खूप कमी, whenever you are communicating with someone. So if you are getting such type of feedbacks from someone, you should surely correct them, right? Try to minimize the max you can these fillers. नाहीतर प्रत्येक एक सेंटेन्स नंतर, प्रत्येक काही वर्ड्स नंतर करणं इज नॉट गुड, राईट? इट इज लाईक इट डिस्ट्रॅक्ट समबडी हु इज लिस्निंग टू यू. त्याचं पूर्ण अटेन्शन निघून जातं तुमच्या बोलण्याकडे. आणि मग हीच तर मजा असते. सी, कम्युनिकेशन कोणालाही करता येतं. कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग विच इज रॉकेट सायन्स अँड नोबडी नोज. बोलायला सगळ्यांना येतं, पण ते बोलणं दुसऱ्याला ऐकवणं आणि त्याला तोपर्यंत आपल्यामध्ये होल्ड करून ठेवणं, ही कला असते. आणि हे तुम्हाला, ही नॅक डेव्हलप करायची तुम्हाला आता. You have to, so avoid these mistakes if you are doing any of this. If you are not clear with your thoughts, if you don't know clear words, if you are not speaking in a concise way, you like to elaborate the thing so much. आणि हे रेग्युलर फीडबॅक्स आपल्याला आपल्या फॅमिलीकडनं, फ्रेंड्सकडनं मिळतात. किती बोलतो रे, किती लांबड लावतोस गोष्टींची, शॉर्ट मध्ये बोलता येत नाही का तुला? सो दिस इज अ पॉइंट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग की रिअली आय एम डुईंग लाईक दिस. Okay, henceforth I'll try to minimize the things and I'll try to speak to the point, right? आणि मग बघा तुम्हाला समोरच्यांकडनं अप्रिशिएशन येते का? बिकॉज वन्स अप्रिशिएटेड यू विल स्टार्ट युझिंग इट एज युअर डेली, डेली कॉन्व्हर्सेशन हॅबिट, आणि मग हळूहळू ती तुमची सवय बनून जाते. सो
Start observing all these things. This is the way you are going to improve your speaking, right? स्पीकिंग अशी ओव्हरनाईट इम्प्रूव्ह नाही होणार आहे, किंवा आज आपला स्पीकिंगचा लेसन झाला उद्या सगळे धाड 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 इंग्लिश बोलायला सुरुवात नाही करणार आहे. इट इज ऑल मोर ऑफ युअर एफर्ट्स. Okay, so everybody of you should keep watching videos at home. Keep practicing. English is very very important, especially ती मुलं ज्यांना इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे आपल्या ग्रुपमध्ये, राईट? सगळेच फार चांगले आहेत अशातला भाग नाही, काही मुलं इंग्लिशमध्ये स्ट्रगल करतायत. सो इट इज ओके. पण तुम्ही जर ह्या रोज प्रॅक्टिस ठेवल्या ना, तर लिहून घ्या माझ्याकडनं, तुम्ही एक दिवशी नक्की छान इंग्लिश बोला. एक दिवशी म्हणजे इट विल बी विदिन फ्यू मंथ्स. एक दिवशी म्हणजे किती वर्षात नाही, विदिन फ्यू मंथ्स यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. बट यू शुड प्रॅक्टिस इट डेली. डेली तुमच्या ते प्रॅक्टिस मध्ये पाहिजे, की रोज एखादा व्हिडिओ ऐकणं आणि ते तसं बोलणं इंग्लिशमध्ये. सो दॅट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड. आणि दोज हू आर गुड शुड ट्राय टू लिसन टू द मोर फॉरेन ॲक्सेंट व्हिडिओज ऐका, फॉरेन ॲक्सेंट मूवीज बघा, की ज्याच्यामुळे ते ॲक्सेंट आणि तसं बोलण्याचा प्रयत्न करा. ट्राय टू थ्रो द वर्ड्स इन दॅट वे, सो दॅट युअर स्पीकिंग विल गेट दॅट टच ऑफ अ फॉरेन ॲक्सेंट. आणि मेनी टाइम्स माहितीये, मुलं त्याच्यासाठी हायर होतात. म्हणजे इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर तुमच्या बोलण्यामध्ये जर तो फॉरेन ॲक्सेंटचा टच असेल ना, आणि त्यांचा क्लायंट जर त्या बाजूचा असेल, लाईक US टच आहे, UK टच आहे, त्यांचा क्लायंट तिकडचा आहे, तर दे विल इमिजिएटली हायर यू बिकॉज ऑफ दॅट ॲक्सेंट. Because they feel you will be more comfortable in dealing, and client will be happy to see such kind of person who speaks like them. So that how it creates a different impact. So always, nothing goes waste in life. लक्षात ठेव, कुठलंच नॉलेज कधी वेस्ट जात नाही. सो ट्राय टू इम्प्रोवाइज, ट्राय टू लर्न डिफरंट थिंग्स. So that way you will, improvise your speaking as well. So these are the elements of effective speaking. Clear pronunciations is very very important. I have told you the example of my friend also, की तो फटीकला कसं फटीकू म्हटलेला, and how the things have changed. So your pronunciation should be right, it should be concise, it should be precise. Okay, means as soon as possible, bring in half an hour early tomorrow by 8 o'clock, असे examples दिलेले आहेत की precision चे. Okay, so it should be precise. Conviction, whenever you are speaking, तुमचं persuasion knowledge दिसलं पाहिजे. म्हणजे फर्स्ट थिंग इज, तुम्ही स्वतः तुम्ही जे बोलताय ना त्याच्यावर तुमचा विश्वास पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, मी आता तुम्हाला इफेक्टिव्ह स्पीकिंग शिकवते. वॉट एव्हर पॉइंट आय एम एक्सप्लेनिंग यू, इफ आय एम नॉट कन्व्हिन्स्ड विथ इट, इफ आय एम नॉट कन्व्हिन्स्ड की ब्रेविटी विल रिअली हेल्प युअर स्पीकिंग, आय कांट गिव्ह इट टू यू. राईट? माझ्या बोलण्यामध्ये तो इफेक्टिव्हनेस येणारच नाही, कारण मी स्वतःच कन्व्हिन्स्ड नाहीये. आणि हे नॅचरली होतं आपल्याकडे, ही सायकॉलॉजी आहे, आपली सायकॉलॉजी असते, युअर ब्रेन वर्क्स इन दॅट वे. सो इफ यू आर नॉट कन्व्हिन्स्ड for particular thing, you can't convince somebody else for that. So first thing is, you should have conviction about yourself. So whatever topic you want to speak, तुम्हाला त्याच्याबद्दल फुल कन्व्हिक्शन पाहिजे, तेव्हा तुम्ही समोरच्याला कन्व्हिन्स करू शकता, ती गोष्ट पटवून देऊ शकता. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. उद्या मार्केटिंग करणार आहे, उद्या तुम्ही फिनान्स मध्ये जॉब्स करणार आहे, सो त्यावेळेस तुम्हाला कस्टमरला पटवायला तुम्हाला आधी स्वतःला ह्याचा बिलीफ पाहिजे, की ह्या प्लॅनिंगने गेल्यावर त्यांचं फिनान्स नक्की चांगलं होणार आहे, किंवा इथे इन्व्हेस्टमेंट केल्यावर त्यांना नक्की चांगले रिटर्न्स येणार आहे. हे कन्व्हिक्शन तुमच्यात असलं तर तुमच्यातनं तसा आवाज बाहेर येतो. पण तुम्हाला डाऊट असेल की यार मी तर सांगतोय शेअर मार्केट, पण मी स्वतःच इन्व्हेस्ट करत नाही कधी, राईट? कारण त्याच्यात खूप रिस्क आहे. मग मी पण आता काय करायचं, कुठंतरी माझं नॉलेज तर दाखवायला लागणार, म्हणून मी आपलं सांगून देतोय की शेअर मार्केटमध्ये करा. पण तो जो बोलण्याचा कॉन्फिडन्स आहे ना, तो समोरचा लगेच ग्रास्प करतोय. द पर्सन इमिडिएटली अंडरस्टँड की नाही यार, त्याच्या बोलण्यात मला असं हे नाही वाटलं, फर्म नाही वाटला तो, की तो काहीतरी करेल आपल्यासाठी चांगलं असं. People immediately judge you by that. So your speaking plays a lot of role. So you should be very convinced with whatever you are speaking. Logical sequence, whatever you are speaking should be logical. काही येड्यासारखं बोलायचं नाही, राईट? काही लोक संदर्भ नसलेल्या गोष्टीमध्येच बोलायला सुरुवात करतात, ज्याचा त्या टॉपिकशी काही रिलेशनच नसतो. And this is something illogical way of professional speaking. So professionally you have to speak logical to the point regarding the topic. Correct word choice मगाशीच झालं आपलं. Avoid cliches, same. Natural voice, do not mimic. Now I have told you that try to
practice foreign accent, that doesn't mean try to mimic somebody. ओके, कोणाची नक्कल करा मी असं नाही सांगत आहे की हा पर्टिक्युलर XYZ ऍक्टर किंवा ऍक्ट्रेस अशी बोलते, सो जस्ट गो अँड ट्राय टू करून असं नाही करायचं. बिकॉज व्हॉट एव्हर यू आर नॅचरल ॲट इट. यू शुडंट ट्राय टू इम्पोज युअर सेल्फ विथ समबडी, बिकॉज दॅट विल नेव्हर वर्क. राईट. तुम्ही कोणाचं मिमिक्री करायला गेला ना की तुमचं थोडंसं ते ऍक्सेंट चेंज होते. इव्हन बऱ्याचदा मुलं असं बाहेरचा ऍक्सेंट बोलायला जातात आणि मध्येच मग काय होतं, ते स्टार्टिंग करतात छान आणि मध्ये परत आपल्या नॅचरल इंग्लिशवर येतात आणि मग परत थोड्याने कॉन्शियस होतात की मला बाहेरच्या ऍक्सेंट मध्ये बोलायचं, परत ते तिकडचा ऍक्सेंट करतात. सो समोरचा वेडा आहे का तुमचा ऐकणारा? का त्याला अक्कलच नाही, तुम्ही काही वेडं बनवताय आणि तो बनणार आहे. सो अशाने आपलाच जोक होतो. Right? So try to be natural in your voice, but if you practice certain things, you can use those type of pronunciations if you keep practicing them daily. So that is how the change can happen, nothing else, right? So don't mimic someone. Then what are the important thing that you have to follow during speaking? Your voice quality. So whenever you are speaking, your voice should be reachable. Now, recently, we have gone to one guest, what you can say, guest lecture. It was for the person who was delivering the lecture was someone who was helping entrepreneurs to plan different business modules and all those things. And the person was so eminent. He is such a big personality in Pune as well. But आवाज एकदम लो होता आणि ती अशी एक क्लासरूम टाईप होती. सो तिथे माईक वगैरे त्यांनी दिला नाही, बिकॉज दे टॉट द प्रिमाइस इज नॉट दॅट बिग, सो ही कॅन स्पीक. पण त्यांचा आवाज इतका हळू होता की तो पुढच्या 2-4 लाईन सोडल्या तर मागे कोणालाच काही ऐकू येत नव्हतं. सो दिस शुड नॉट बी देअर वेन यू आर स्पीकिंग. रिमेंबर, वेन यू आर स्पीकिंग, वेन यू आर टॉकिंग, तुम्हाला एक व्हॉइसचा कंट्रोल आला पाहिजे. लुकिंग टुवर्ड्स the design where you are going to deliver the speech or the presentation, you should have control on your voice. ओरडल्यासारखं पण नाही वाटलं पाहिजे, पण तेवढंच ते सगळ्यांना ऐकण्यात पण गेलं पाहिजे. काही जण खूप हळू, स्पेशली मुली ओव्हर नाजूक पोरी असतात, आवाजच निघत नाही तोंडात. पहिल्या बेंचवरच्या माणसालाही ऐकू येत नाही, फर्स्ट बेंचवर बसलेला इतका त्यांचा आवाज लो असतो. कसं या पोरी बोलणार? MBA करून काय करणार कुणाच ठाऊक. कधी कधी मला वाटतं की MBA ला बडबड लागती, बडबड. MBA ची पोरं म्हणजे दे आर जस्ट व्हेरी गुड ॲट स्पीकिंग. बड 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 त्यांना बरोबर येत असते आणि मग यांचा आवाजच निघत नाही. राईट. काही असतात इतका डॉमिनेटिंग आवाज असतो की ओरडल्यासारखंच वाटतं, ते अंगावर ओरडून आल्यासारखं, ॲरोगंटली बोलल्यासारखं. somebody people start misinterpreting whatever they are saying. त्यांना वाटायला लागतं ओरडून बोलतोय, उद्धटासारखं बोलतोय. This is how the feedback sometimes I get for different people who are giving presentations. की खूप ओरडून बोलत होता आणि उगाच डॉमिनन्सी करत होता, उगाच ओव्हर कंट्रोल दाखवत होता. इट वॉज नॉट दॅट ही वॉज डुईंग, इट वॉज हिज व्हॉइस दॅट वॉज क्रिएटिंग दॅट इम्प्रेशन. आणि काही मुली होत्या, प्रेझेंटेशन खूप छान होतं पण बोलायलाच आवाजच निघत नाही, त्याच्यामुळे लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स. आणि तुम्ही सगळी मुलं किती पेशन्स असाल, आता किती ऐकताय, किती जण कान लावून ऐकताय माहित नाही. राईट. कोणी कोणी तर मस्त स्पीकर ऑन करून देतं आणि आपली कामं करत फिरत असतं घरामध्ये सगळी आजूबाजूला, कारण तुमचं तर म्यूट असतं, मला तर काही ऐकू येत नाही. राईट. हे असे आपले उद्योगी असतात सगळे स्टुडंट्स. मग त्याच्यात असं प्रेझेंटेशन असल्यावर इमॅजिन काय होणार आहे. सगळे खाली मोबाईल काढून व्हॉट्सअप बघ, कोणी एकमेकांना चॅट कर, कोणी मागच्या बेंचवरनं पुढच्या बेंचवाल्याला लाथ मार. राईट. कोणी साईडनी चिमटे काढ. हे उद्योग सुरू होतात त्यांचे, कारण प्रेझेंटरला आवाजच नाही, त्याला ऑडियन्सला होल्डच करता येत नाही. हे खूप टिपिकल होणारे सिनारिओज. सो व्हॉइस क्वालिटी खूप मॅटर करते when you are giving or speaking something to someone. रेट ऑफ स्पीकिंग. रेट ऑफ स्पीकिंग आपण तिथेही पाहिला होता वर्बल कम्युनिकेशन मध्ये, की काहींचं मिसअंडरस्टँडिंग असतं की इंग्लिश बोलायचं म्हणजे फास्ट बोलायचं, नॉनस्टॉप बोलायचं. राईट. किंवा पट 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 पट. सो दिस इज व्हॉट वी आर गोइंग टू स्पीक. सो दिस इज टुडे वी हॅव इम्पॉर्टन्स ऑफ following during speaking. So we are first going to see about voice, then rate of speaking and all. So इतकं पटपट बोलायचं आणि त्यांना वाटतं की when I'm communicating so fast that means I'm very good at English. Right. It is wrong.
when you are communicating very fast, it is understood that you are trying to hide your mistakes. You are trying to, run away from some grammatical problems, or you don't know how to communicate the thing, and that is the reason you are just, running with that particular English language. So असं लोकांचा समज आहे. So असा गैरसमजात राहू नका. तुम्ही जितकं काम कंपोज शांतपणे बोलाल तितका तुमचा होल्ड आहे त्या लँग्वेज वरती असं वाटतं समोरच्याला. काम म्हणजे उगाचच पॉज घेत बसायचं नाही. उगाचच निवांत सांगत बसायचं नाही दाखवायला की माझा किती होल्ड आहे. राईट, त्यांनी पण ते समोरचा बोर होतो. सो रेट हॅज टू बी नॉर्मल. इट हॅज टू बी प्रॉपर. Not too slow, not too fast, right? It has to be moderate, where you have to balance everything. Clear articulation, you should be able to speak in a clear way. आय कॉन्टॅक्ट व्हेरी नेसेसरी, हे सगळं आपण पीपीटीत पण बघणार आहे. यूज ऑफ एक्सप्रेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड जेस्चर अँड पोस्चर. सो दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड इन अवर दिस थिंग. सो दिस इज सेम. एक्सप्लेनेशन आहेत. व्हॉइस क्वालिटी म्हणजे व्हॉइस पीच, टोन ऑफ व्हॉइस, रिदम, रेझोनन्स, टेम्पो, इन्फ्लेक्शन, हे सगळे एक्सप्लेनेशन दिले ज्यांनी तुम्हाला आन्सर एलॉबरेट करता येतील, म्हणून मी टाकले ते की तुम्ही ह्याच्यावरनं एक 4-4, 5-5 लाईन तरी अजून त्याला वाढवून लिहू शकता की व्हॉइस पीच म्हणजे काय. मग ते हाय पिच, लो पिच असतं, जे मी एक्झाम्पल दिलं. टोनिंग, काहींचं टोनिंगच रूड असतं, काहींचं पोलाइट असतं. सो ते टोन वरती यू नीड टू वर्ड, जसं मी तुम्हाला वर्बल मध्ये सांगितलं, एकच सेंटेन्स वेगवेगळ्या टोन मध्ये वेगवेगळं इम्पॅक्ट आणतं. सो दॅट इज हाऊ इट क्रिएट्स अ डिफरंट इम्पॅक्ट. रिदम, रेझोनन्स, काही लोक नाकातनं बोलतात, राईट, काहींना असं नाकातनं बोलायची सवय असते. सो कधी कधी ते नाकातनं बोलणाऱ्या लोकांचं ना थोडस ऐकायला, कॉन्स्टंट ऐकायला थोडस भुंगामू केल्यासारखं वाटतं कधीतरी. हा, ओके. सो एक्सक्यूज मी जर कोणी तसं बोलत असेल तर, पण होतं ते माहितीये. सो जस्ट टेक केअर की तुम्ही त्यावेळेस थोडस थ्रोट मधनं बोलण्याचा प्रयत्न करा. नंतर राईज और फॉल ऑफ वर्ड्स. हा, इन्फ्लेक्शन्स म्हणजे एक महत्वाचं असतं की राईज अँड फॉल ऑफ वर्ड्स, म्हणजे कुठल्या वर्डला स्ट्रेस द्यायचा, कुठल्या वर्डला थोडं जोरात बोलायचं की ज्याने त्या पर्टिक्युलर वर्डचं मिनिंग त्या माणसाच्या लक्षात राहायला पाहिजे. राईट, सो दॅट इज very important thing. So whenever you are trying to speak, and if you want to memorize something in somebody's head की हे करायचंय, तेव्हा तुमचा आपोआप आवाज वाढला आणि कमी झाला पाहिजे. So that fluctuation will make that person to memorize about that particular thing. So हे voice आहे, हे rate आहे, this clear pronunciation, articulation. Okay, these all things we are going to speak. Okay. Okay, so we have 15 minutes, so we can start with PowerPoint presentation. So how many of you have already done PowerPoint presentations before this? Yes, ma'am. I have done. Neha, na? Dipali. Dipali. Okay, I can't see who is speaking, so It's okay, ma'am. yeah, Dipali. Yeah, And in my company previously. okay. Okay, Dipali, and anybody? कोणी दिलंय का presentation आधी? College मध्ये, school मध्ये? Yes, ma'am, Neha here. नेहा, कुठे दिलंयस? In the organization. ओके, ऑर्गनायझेशन मध्ये. अजून? राहुल, ऋषिकेश, शुभदा, आदेश, मयुरा, कोमल, अरे बोला. आपण लेक्चर फक्त नेहा, दीपाली, फिनी, ओमकार आणि कोण 1-2 जण तेवढ्यासाठीच मी घेत नाहीये. तुम्ही सगळे पण असता क्लासमध्ये, बोलायला पाहिजे ना, बोलतच नाही कोणी. येस, प्रणव. Yes, ma'am, I have given lecture. Lecture or presentation? Presentation. Okay. So anybody could tell me what were the problems you have faced while giving the presentation? Possibly your first presentation.
प्रणव आठवतंय काही प्रॉब्लेम झालेला, चुका झालेल्या प्रेझेंटेशन मध्ये? Yes, ma'am. I do remember in my first presentation, I was a bit low in confidence, Mm-hmm. a bit shivering. But later on, when we practiced more and gave more presentations, Mm-hmm. the confidence was gained, Yeah, the shivering absolutely. was gone. Correct, And correct. also, one thing we noticed later, because we used to get feedback from our managers, it was Mhm. just a learning process or training. So we worked on that, and later on, the speed of whatever we speak, Mm-hmm. that later on I worked upon, Okay. because sometime I used to go very, very fast, sometime very slow. Mm. So that, Fast, mostly fast you speak because of nervousness. hmm, When you get nervous, you start speaking very fast because you just want to get over, you just want to finish it off and just, come and back and sit on your place. So that is the yes. reason. So later on with practice, we eventually got Yeah. to know where we are lacking, and we worked on it. Okay, So very with good. practice only later on we were able to give a good speech Correct. or a presentation. Absolutely. Very true, Dipali. It's very true. Practice is what you can say. It's a heart of presentation. You really need to practice before giving presentation. Okay. Anything else anybody wants to do? The common mistakes which I have seen with my students is first is they don't understand what content should be placed on the slides. Right? Content काय पाहिजे स्लाइड वरती हे काहीच माहित नसतं. सगळे पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ्स टाकून मोकळे होतात. This is absolutely wrong. None of the presentation should have entire thing on your slide, right? Second thing, standing postures. They don't understand how the posture should be. उभं कसं राहायचं ते कळत नाही त्यांना. क्रॉस्ड आर्म्स असतात, पॉकेटमध्ये हात असतो, राईट? किंवा हातात काहीतरी घेऊन फिजेटिंग चाललेलं असतं, पेनाशी खेळ, पेपरशी खेळ, बिकॉज दे आर नर्वस ना, दे आर ट्राईंग टू हाईड देअर नर्वसनेस बाय डुईंग समथिंग, बट दिस इज ऑब्झर्व बाय पब्लिक, राईट? दिस इज ऑब्झर्व बाय एव्हरीवन. थर्ड मिस्टेक करतात की प्रॅक्टिस केलेली नसते, सो त्यांना त्यांचंच माहित नसतं की नेक्स्ट स्लाइडवर काय. ओके. फोर्थ, स्लाइडला स्टोरी सारखं बनवत नाही. They don't make slides or presentation in a flow. They will keep it the way they want. कुठलाही पॉइंट कधी येतो, कधी डिस्कशन होतं. These are very basic mistakes which I have seen students doing. Wrong background choose करतात, स्लाइडच्या मागचं बॅकग्राऊंड रॉंग चूज करतात, इफेक्ट्स देतात, राईट? हे खूप कॉमनली मी खूप साऱ्या फ्रेंड्स स्टुडंट्सचं पाहिलेलं आहे. अँड आय हॅव kept correcting them in all these things, and every time whenever I come across for the presentation for first time, and this is all what they are doing in the presentation. So very important thing in your career, लक्षात ठेवा, presentations देणं. पुढे सगळीकडे प्रेझेंटेशन्स द्यायला लागतात. तुम्ही कुठलाही जॉब करा, फिनान्स मध्ये करा, मार्केटिंग मध्ये करा, सेल्स मध्ये करा, विच एव्हर द फील्ड यू वॉन्ट यू डू, यू विल हॅव टू गिव्ह इदर तुमचं रिपोर्ट तुम्हाला प्रेझेंटेशन थ्रू द्यायला लागतात, किंवा तुम्हाला कुठे कॉन्फरन्स मध्ये प्रेझेंटेशन द्यायला लागतात, तुम्हाला तुमच्या कलिग समोर प्रेझेंटेशन द्यायला लागतात. देर आर लॉट ऑफ डिफरंट एस्पेक्ट्स टू द प्रेझेंटेशन. भरपूर वेज आहेत की ज्याच्यामुळे प्रेझेंटेशन इज अ मोड वेर यू आर गिव्हिंग लॉट ऑफ नॉलेज टू पीपल. सो प्रेझेंटेशनच्या स्लाइड बनवता येणं आणि चांगलं प्रेझेंटेशन देता येणं ही नीड आहे, लक्षात ठेवा. दिस इज अ नीड ऑफ एन आर्ट अँड यू शुड नो इट. यू शुड नॉट, यू मस्ट नो इट. बिंग अ MBA स्टुडंट तर तुमचा याच्यावर हँड पाहिजे. Frankly speaking, you should be able to make very good slides, you should be able to present them properly. So म्हणून मी ह्याला इनलाईन घेतला, कारण हे सगळे एकमेकांची खूप रिलेट करतं. कारण मध्येच सॉफ्ट स्किलचा लेसन झाला असताना, तर सॉफ्ट स्किल मध्ये काय होतं, कम्प्लिटली वेगळ्या वर्ल्ड मध्ये जातो आपण. सॉफ्ट स्किल इज रिलेटेड टू एव्हरी व्हेरी डिफरंट थिंग. आणि मग हे वर्बल नॉन वर्बल झालं असतं, मध्ये सॉफ्ट स्किल आहे, आणि मग प्रेझेंटेशन टाकलंय त्यांनी सिलेबस मध्ये. सो ती लिंक कुठेतरी तुटली असती आपली.
म्हणून मी ह्याला कंटिन्युएशन मध्ये घेतले, कारण मला माहिती आहे प्रेझेंटेशन तुम्हाला पुढे कायम लागणार आहे. कायम तुम्ही स्वतःचा बिझनेस खोला किंवा तुम्ही जॉब करा, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंटेशनची गरज पडते. सो काय असतं प्रेझेंटेशन्स मध्ये, वी आर गोइंग टू सी इट वन बाय वन. ओके, नाउ very first thing, whenever you are giving presentations, all these things matters a lot. Okay, इथे जे दिसते तुम्हाला, very first thing is your confidence. Second, your dressing, the way you have dressed up. Third, the language with what you are giving presentation, you should have command over it. Third, the study. Fourth, your voice. And fifth is your body language. Sixth is your body language. So these are very important parameters ज्याच्यावर तुमचा कंट्रोल पाहिजे. तुमचा कॉन्फिडन्स पाहिजे, तुमचा ड्रेसिंग प्रॉपर पाहिजे, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ ऑल, दे ऑल आर गोइंग टू लुक ॲट यू. सो यू शुड बी प्रेझेंटेबल. गवाळासारखं उठलाय, काही पण घालून आलाय, कुठलाही राऊंड नेकचा टी शर्ट घालून आलाय, ह्याच्याने तुमचं लॅक ऑफ प्रोफेशनलिझम दिसतं, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही कधीही बघा, वेन यू आर वेल ड्रेस्ड, राईट, तुमचा ऑटोमॅटिकली एक बॉडी पोस्चर एरेक्ट झालेलं असतं आणि आतनं एक कॉन्फिडन्स डेव्हलप झालेलं असतं. बिकॉज यू आर ग्रूम्ड प्रॉपरली, यू आर ड्रेस प्रॉपरली, यू नो यू आर लुकिंग गुड, सो दॅट इज ॲडिंग सम काइंड ऑफ अ कॉन्फिडन्स इन यू. सो त्याचा खूप खूप उपयोग होतो, एक सायकोलॉजिकल इफेक्ट असतो हा, त्याच्यामुळे त्याचा खूप इम्पॅक्ट होतो तुमच्या प्रेझेंटेशनवर. सो ड्रेसिंग पासून तुमच्या प्रेझेंटेशनची तयारी सुरू होते. सो यू शुड बी वेअरिंग कम्फर्टेबल अटायर, but it should look professional wherever you are presenting. So dressing, language ची command वगैरे. So we are going to see one by one everything. Okay, so these are very important aspects of presentations. Very first thing, now we are going to choose a topic. आता एक्झाम्पल घ्या, आपल्या ग्रुप मधला आता एखादा स्टुडंटचं नाव घेऊ आपण, थांबतो नवीन बघू कोणीतरी, ऋषिकेश. ओके, आता ऋषिकेश आहे. ऋषिकेशला मी सांगितलं की ऋषिकेश, तू या टॉपिक वरती प्रेझेंटेशन द्यायचं. ओके, या XYZ टॉपिक वर, किंवा व्हॉट आर फ्युचर करिअर ऑप्शन्स पोस्ट MBA, मी असा टॉपिक दिला आणि मी ऋषिकेशला सांगितलं की फ्युचर करिअर ऍस्पेक्ट्स पोस्ट MBA हा टॉपिक वर तू प्रेझेंटेशन बनवायचंय. किंवा मी त्याला म्हटलं तू चूज कर, तुला तुझ्या सगळ्या फ्रेंड समोर, तुझ्या सगळ्या बॅचमेट समोर प्रेझेंटेशन द्यायचंय. आता सगळ्यात पहिली गोष्ट, टॉपिक चूज करताना ऋषिकेश काय लक्षात घेणार, ऑडियन्स. Right, very first thing what you will do is you will understand who my audience is. आणि हे कायम लक्षात ठेवा, लोक काय करतात माहितीये, एक प्रेझेंटेशन बनवतात आणि सगळ्यांना तेच प्रेझेंटेशन फिरवतात. राईट, सगळ्यांना तेच प्रेझेंटेशन फिरवतात. दिस इज ऍब्सोल्युटली रॉंग प्रॅक्टिस. तुम्हाला जर इम्पॅक्ट करायचं असेल तुमच्या प्रेझेंटेशनचा, तर तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये चेंजेस करायला लागतात डिपेंडिंग ऑन युअर ऑडियन्स. आता त्यांनी तुमच्या बॅचमेट समोर हा प्रेझेंटेशन दिला आणि त्यांनी एका प्रकारच्या स्लाइड बनवल्या. आता मी काय म्हंटल त्याला की तुझं खूप छान झालंय ऋषिकेश, तर तू एक काम कर, मी एक 11-12 स्टँडर्डच्या किंवा 10th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी एक सेमिनार ऑर्गनाईज केलाय, तर तू तिथे येऊन हे प्रेझेंटेशन दे, म्हणजे त्यांना MBA बद्दल पुष्कळ अजून माहिती मिळेल. आता सेम कॉन्टेंट घेऊन जर ऋषिकेश तिथं गेला विदाउट कन्सिडरिंग द ऑडियन्स, तर त्या मुलांवर त्याचा इम्पॅक्ट कमी होणार आहे. जेवढा तुमच्यावर झाला त्याच्यापेक्षा कमी पडणार आहे, कारण त्यांनी त्यांची मेच्युरिटी लेवल अंडरस्टँड न करता तसंच प्रेझेंटेशन त्यांच्या समोर देऊन आला. आता हेच मी त्याला म्हंटल की ऋषिकेश, तू हेच प्रेझेंटेशन आहे ना थोडस एल्डरली लोकांना दे ना, म्हणजे त्यांना थोडं फिनान्स असतं, त्याच्यातनं इन्व्हेस्टमेंट, तुम्ही असे फिनान्शियल प्लॅनर्स बघू शकता, ह्याचं थोडंसं नॉलेज येतं. तर ऑडियन्सला काय पाहिजे हे विचार न करता तो सुरू झाला सगळं A to Z त्यांच्या समोर. त्यांना काय करायचंय, वयस्कर लोक आहेत, त्यांना काय करायचंय, तेवढे सगळे असतील, त्यांना त्यांच्या रिलेटेड गोष्टी दाखवा ना. सो this is how the audience changes, your content changes, your explanation changes. राईट, ही गोष्ट भयंकर गरजेची असते, हे कायम प्रेझेंटेशन्स मध्ये लक्षात ठेवा. सो कुठल्याही स्लाइड्स कधी परमनंटली बनत नाहीत, त्या चेंज होतात.
टीचिंग सुद्धा चेंज होतं माहितीये. आता नेक्स्ट इयरला जर दुसरी MBA ची बॅच आली आणि इफ आय एम टीचिंग द सेम थिंग आणि पॉसिबली त्याच्यात तुमच्यासारखी क्राऊड नसेल, थोडेसे अजून इंग्लिश कमी येणारी मुलं असतील, तर माझं समजवण्याची पद्धत चेंज होते. आलं लक्षात. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू अंडरस्टँड की आपल्याला ऑडियन्स लक्षात, कारण मेजॉरिटी मी मोठी मोठी लोक पाहिलीत की कोणी ऑडियन्सला डोक्यात घेतच नाही. त्यांना वाटतं की माझं प्रेझेंटेशन आहे ते आवडणारच आहे, पण आवडणारं बनवायला लागतं आणि ते ऑडियन्सवर डिपेंड करतं. मिडल एज आहेत, मिक्स आहेत, यंग क्राऊड आहे, एजेड लोक आहेत, राईट, कॉलेज गोईंग आहे, स्कूल गोईंग आहे. तुम्हाला कॉन्टेंट चेंज करायला लागणार, तुमचं प्रेझेंटेशनची पद्धत चेंज करायला लागणार, राईट. सो दिस इज वॉट we have to understand. So first is very important point is consider your audience whenever you are choosing the topic. टॉपिक चूज करताय, बोलताय, बोलायचा सिक्वेन्स करताय, तेव्हा तुम्हाला ऑडियन्स कायम तुमच्या डोक्यात पाहिजे की मला कोणासमोर डिलिव्हर करायचंय स्पीच. जसं एखादं एक्झाम्पल देते की शुभदाला ऑफिसमध्ये किंवा आपल्या दीपालीला ऑफिसमध्ये प्रेझेंटेशन दिलंय. तिला सांगितलंय आपल्या सेल झालेल्या प्रोडक्टचा मागच्या महिन्याचा आणि त्याच्या मागच्या महिन्याचा कंपॅरिझनचा एक रिपोर्ट बनवायचा आणि तिला सांगितले की तू तो रिपोर्ट प्रेझेंट करायचा आहे. पण तिला काय सांगितलंय, पहिल्यांदा तू तो ज्युनियर सोबत आणि जे फ्रेशर्स जॉईन झाले त्यांच्या समोर करणार आहे. मग शुभदाने काय केलं, तिने जर डिरेक्टली प्रोडक्ट्स असे होते आणि ह्याचा सेल हा झाला सांगितलं असतं तर फ्रेशर्सला काहीच कळणार नाही. म्हणून तिने थोडंसं कंपनीची माहिती टाकली, त्याचं बॅकग्राऊंड सांगितलं, मग तिने त्या प्रोडक्ट्स बद्दल सांगितलं आणि मग तिने ते दोन्ही सेल्सचं कंपॅरिझन सांगितलं. ओके. सो तिने तशा स्लाइड डिझाईन केला. आता मी पटकन आले आणि मी दीपालीला म्हटलं, दीपाली तुला इमिडिएटली आता आपल्या CEO कडे जायचंय आणि हे सेम प्रेझेंटेशन दाखवायचे. ओके. सो दीपाली काय करणार, ती त्या पहिल्या स्लाइड सगळ्या स्किप करणार, कारण CEO येतो त्याला कंपनीची माहिती काय सांगत बसायची की आपली ही कंपनी त्याचीच कंपनी आहे, राईट. किंवा ही इज द वन हु इज नोईंग एव्हरीथिंग इन अँड आउट ऑफ दॅट कंपनी. सो त्याला हे सगळं भारूड सांगायची काही गरज नाहीये. मग तो त्याच्यात इंटरेस्ट घेणारच नाहीये. डिरेक्टली टू द पॉइंट. अशा वेळेस तिचं काय होतं, कॉन्टेंट चेंज झालं. ती लगेच कुठे गेली, लास्ट मंथचा सेल हा होता, या मंथचा सेल हा होता, डिफरन्स असा आहे, आपल्याला अशी प्रोडक्टिव्हिटी आली, असं प्रॉफिट वाढले, त्याचे रिझन्स हे आहेत, गोष्ट संपली. त्यांच्याकडे एवढा वेळ पण नसतो सीईओज कडे देत बसायला. सो तेच जेव्हा ती फ्रेशर समोर देत होती तिचं कॉन्टेंट चेंज झालं, तेच जेव्हा ती सीईओ समोर देत होती तिची प्रिऑरिटी बदलली. येतंय लक्षात. सो ही गोष्ट खूप जणांना कळत नाही. ते ती स्लाइड फिरवतात, तेच सगळं सांगत बसतात. हे तुम्हाला हा कॉन्शियसनेस पाहिजे प्रेझेंटेशन देताना की मला काय द्यायचंय, राईट, मला काय बोलायचंय. सो फर्स्ट टॉपिक चूज करताना ऑडियन्स माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सेकंड, पर्पज ऑफ प्रेझेंटेशन, म्हणजे माझ्या प्रेझेंटेशनचा आउटकम काय. जसं मी हा स्पीकिंगचा क्लास घेते किंवा आता पीपीटी शिकवते, माझा याचा आउटकम आहे की तुम्हाला उद्या पीपीटी एकदम बेस्ट करता आला पाहिजे. ही सगळी स्टुडंट्स, हे आता जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्या सगळ्यांचे पीपीटी इतक्या मस्त झाल्या पाहिजेत की एव्हरीबडी शुड बी आस्किंग की एवढं छान पीपीटी प्रेझेंटेशन तुम्ही कसं काय करता, राईट. दॅट इज व्हॉट माय आउटकम इज. सो तुम्हाला माहिती पाहिजे की मी का करतोय प्रेझेंटेशन आणि त्याचा पर्पज काय आहे आणि मग त्याच्यातनं मला काय आउटपुट आलं पाहिजे. Avoid choosing controversial topics. Do not use something which will create controversies, which will hurt somebody's sentiments. असले काही फालतू टॉपिक्स घेऊ नका, राईट. और इवन इफ यू चूज समथिंग, तर असं प्रेझेंट करू नका की ज्याने तुम्ही कुठली एक बाजू मांडताय किंवा एक बाजूला फेवर करताय. यू शुड बी न्यूट्रल इन युअर प्रेझेंटेशन. नॉर्मली तुम्हाला काही गरज पडत नाही असे टॉपिक्स द्यायची, तरी सांगून देते. कधी कधी लोक युअर चॉईस टॉपिक्सवर प्रेझेंटेशन करा म्हणतात आणि मग अशा वेळेस मुलं काहीतरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक घेऊन जातात, एस्पेशली पॉलिटिक्सचा, राईट, रिलिजनचा. These are some sensitive things. You should not go and touch them. Okay? It's better they stay away from you, especially in the presentations and all. So this is how you have to first prepare yourself for the topic. So considering audience, and you should know why I am giving this presentation. माझ्या टॉपिक मधनं आउटपुट काय आला पाहिजे, मला एंड ऑफ द प्रेझेंटेशन लोकांना काय काय कळलं पाहिजे हे आधी तुम्हाला माहित पाहिजे, मग तसा टॉपिक चूज करायचा तुम्ही. सो दिस इज चूजिंग द टॉपिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
Okay. Second point here is second होईल आपला कव्हर एक 5 मिनिटात. कॉन्टेंट, मटेरियल. म्हणजे तुम्ही जेव्हा स्लाइड वरती सगळं टाकता गोष्टी त्या कशा आल्या पाहिजे. फर्स्ट ते तुमच्या ऑडियन्सला रिलेट झालेल्या पाहिजे. टॉपिकला धरून असलेल्या पाहिजे. उगाचच टॉपिक सोडून काहीतरी टाकायचं नाही. आणि दुसरी एक मिस्टेक जी मी खूप कॉमनली बघते, मोठे असू दे, छोटे असू दे, स्टुडंट्स असू दे किंवा टीचर्स असू दे, मी बऱ्याचदा हे बघते की स्लाइड्स बनवताना ना त्याची स्टोरी नाही बनवत लोक. म्हणजे स्टोरी सारखं आपल्याला तुम्ही बघा, सिन्स चाइल्डहुड वी आर यूज टू लिसन डिफरंट स्टोरीज. एखादी गोष्ट एखादा पॉइंट जर मला तुम्हाला पटवायचा आहे, जर मी त्याची स्टोरी टाईप करून सांगितली ना, तर एव्हरीबडी ऑफ यू विल मेमराइज इट. कारण आपल्याला स्टोरीज ऐकायची सवय लहानपणापासून, राईट. सो कुठली पण गोष्ट स्टोरीतनं सांगितली की ती आपल्या मेमरीमध्ये खूप पक्की बसते. मग तुम्ही जर तुमच्या प्रेझेंटेशनचा फ्लो असा छान केला की एका स्लाइड मधनं दुसऱ्या स्लाइड मध्ये एखाद्या स्टोरी सारखा तो फ्लो होतो. येतंय का लक्षात. स्टोरी म्हणजे मी राजा राणी आणि राजकुमारी होती, राजकुमार होता असं काही सांगत नाहीये. यू शुड गेट माय पॉइंट. मला सांगायचं हे की स्टोरीत कसं असतं, एक राजा आहे, त्याचं हे राज्य असतं, मग तिथे एक राजकुमारी राहते, मग तो राजकुमार असतो, कसं त्याला फ्लो आणतात बरोबर. मग तो राक्षस आला, मग ते हे झालं, मग ते झालं, मग त्या राजकुमाराने तिला वाचवलं, राईट. असा फ्लो आणतात की नाही, तसा फ्लो आपल्याला आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये आणायचा. मग पहिले तुम्ही तुमच्या कंपनीची माहिती द्या, मग हळूहळू तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल सांगा, मग त्या प्रोडक्टचा मागच्या महिन्याचा सेल्स सांगा, मग या महिन्याचा सेल्स सांगा, मग कंपॅरिझन दाखवा, मग का रिझन आले आपल्या सेल वाढण्याचे किंवा न वाढण्याचे ते लिहा. ह्यानी काय होईल माहितीये, सगळी कनेक्टिव्हिटी राहते. तुम्ही मध्येच कंपनीची माहिती दिली, मध्येच तुम्ही दाखवलं की मागच्या महिन्याचा सेल काय होता, त्याच्यानंतर तुम्ही प्रोडक्टची माहिती देताय, मग या महिन्याचा सेल काय आला, आणि मग खाली कंपॅरिझन देऊन देताय, आणि मग एकदम एंडला सांगताय की काय रिझन्स होते. काहीच कनेक्टिव्हिटी नाही प्रेझेंटेशनला. आणि ही चूक मेजॉरिटी लोक करतात. मेजॉरिटी लोक, खूप लोकांची ही मिस्टेक होते. आणि जेव्हा अशा स्लाइड्स मुलं बनवतात ना, त्यांना त्या स्लाइड्स आठवायला पण प्रॉब्लेम होतो, कारण सिक्वेन्सच नसतो. त्यांना कळतच नाही ह्याच्यानंतर काय स्लाइड असेल. पण जेव्हा मी त्यांना रिअरेंज करून देते ना अशा स्टोरी टाईप मध्ये, तेव्हा त्यांना काही वाचायचीच गरज पडत नाही. बिकॉज नाव दे नो, ह्याच्यानंतर हे, ह्याच्यानंतर हे, ह्याच्यानंतर हे प्रॅक्टिकली मी करून पाहिले मुलांवरती, आणि इट रिअली वर्क्स. सो अरेंज इट लाईक अ स्टोरी. सो ऑडियन्सच्या लक्षात घेणं आणि स्टोरी सारखं आपलं स्लाइड बनवणं, हे तुम्ही खरंच म्हणजे 100% तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये हे रिफ्लेक्टच झालं पाहिजे. त्याच्याशिवाय तुमचं प्रेझेंटेशन चांगलं होऊच शकत नाही. लक्षात ठेवा, हा खूप बेसिक हे आहे प्रेझेंटेशनचा. त्याला फ्लो जर नसेल ना प्रेझेंटेशनला, सगळे बोर होतात, कन्फ्यूज होतात, त्यांना कळतच नाही काय सांगतोय हा माणूस, त्याला नक्की सांगायचंय काय, मध्येच ही स्लाइड, मध्येच ती स्लाइड. सो त्यांचा पण इंटरेस्ट जातो. सो अरेंज इट इन अ फ्लो. सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिझायर्ड आउटकम. म्हणजे तुमचा आउटकम काय. आता मी जे एक्झाम्पल दिलं दीपालीच्या प्रेझेंटेशनचं, त्याच्यात तिचा आउटकम काय होता की तिला कंपॅरिझन द्यायचं होतं मागच्या महिन्याचं आणि या महिन्याच्या सेलचं, आणि त्याचे रिझन्स की कशामुळे सेल वाढला किंवा कमी झाला असला तर काय रिझन्स असू शकतं कमी व्हायचा, ते तिला सांगायचंय. सो आउटकम प्रमाणे तिने स्लाइड डिझाईन केल्या. सो तुम्हाला आधी आउटकम माहिती पाहिजे. जसं मी आधी एक्झाम्पल दिलं ऋषिकेशचं. ऋषिकेश गेला याला प्रेझेंटेशन द्यायला. तो जेव्हा 10th स्टँडर्डच्या मुलांना प्रेझेंटेशन द्यायला जातोय, तेव्हा त्याचा आउटकम काय की टू जनरेट इंटरेस्ट फॉर MBA विद इन देम, सो दॅट टुमॉरो दे वॉन्ट टू डू MBA इन फ्युचर, राईट. तेच तुमच्या समोर देताना त्याचा आउटकम काय, देअर ही वॉन्ट यू टू नो व्हॉट आर फ्युचर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज और व्हॉट आर फ्युचर ऑप्शन्स अवेलेबल पोस्ट MBA, राईट. हे तुम्हाला त्याला एम्फसाइज करायचंय, तेव्हा त्याचा तो बोलण्याचा ओघ तिकडं जास्त असणार आहे. 10वीच्या मुलांसमोर त्याचा बोलण्याचा ओघ MBAचा इंटरेस्ट जनरेट करण्याकडे जास्त असणार आहे. सो दिस इज हाऊ द थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑडियन्स.
येते लक्षात. आणि असा तुमचा फ्लो पण चेंज होतो बोलण्याचा. ह्या बेसिक गोष्टी लोकांना माहित नसतात प्रेझेंटेशनच्या, आणि त्याच्यामुळे चांगली चांगली लोक प्रेझेंटेशन्स मध्ये फेल आहेत. कॉर्पोरेट्स मध्ये मॅनेजरल पोस्टवरची लोकांना सुद्धा प्रेझेंटेशन देता येत नाही. आय हॅव सीन इट, राईट. दे आर नॉट अवेअर हाऊ प्रेझेंटेशन्स आर टू बी डन. स्लाइड्स बनवता येत नाही. स्लाइड्स कशा पण बनवतात, सगळं कॉन्टेंट टाकतात. आता हे बघ, माझे स्लाइड्स कम्पेअर करू नका. मला तुम्हाला शिकवायचंय आणि मला टीचिंगच्या स्लाइड्स आणि प्रेझेंटेशनच्या स्लाइड्स वेगळ्या असतात. माझ्या टीचिंगच्या स्लाइड आहे, सो माझ्या फॉलो करू नका. आणि मला या तुम्हाला शेअर करायचे असतात. सो आय पुट ऑल दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट इन दिस. पण ऍक्च्युली इफ आय एम प्रेझेंटिंग समथिंग, आय विल नॉट पुट सो मच ऑफ कॉन्टेंट. मी फक्त टायटल्स देणार आणि मी स्वतः सगळं समजवणार व्हर्बली. कारण माझी बॉडी लँग्वेज, माझे आय कॉन्टॅक्ट, माझी व्हॉइस क्वालिटी माझ्या ऑडियन्सला होल्ड करणार आहे. मध्येच एखादा जोक मारायचा, मध्येच एखादं फनी काहीतरी बोलायचं, त्याच्यामुळे ऑडियन्स होल्ड करून राहतं. सो प्रेझेंटेशनचे हे नॅक हे लक्षात ठेवा. कोणी सांगत नाही आपल्याला. तुम्हाला फक्त एवढं शिकवलं जातं, स्लाइड कशा बनवायच्या, पॉवर पॉईंट कसं ऑपरेट करायचं, आणि त्याचं बॅकग्राऊंड कसं घ्यायचं, इफेक्ट कसे द्यायचे, हे कसं करायचं, ते कसं करायचं. ह्या ज्या ऍक्च्युली त्याच्या स्किल्स आहेत, हे तुमच्यात डेव्हलप होत नाही. हे मग धडपडून इकडं तिकडं फेलियर येऊन 4 लोकांनी तुम्हाला सांगून मग तुमच्यामध्ये हळूहळू एक एक गोष्ट यायला सुरुवात होते. बट इमॅजिन इफ यू ऑलरेडी नो दिस, you will be much finer and much good in your presentations. So आपला हा टॉपिक झाल्यानंतर आपण तुम्ही सगळ्यांनी एक एक टॉपिक वरती प्रेझेंटेशन्स करायचे, आणि आपण प्रत्येक लेक्चरच्या आधी एकेकाचं एक 7 ते 10 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन घेणार मी. असंच तुम्ही स्क्रीन शेअर करायची आणि प्रेझेंटेशन दाखवायचे, मला बोलायचं प्रत्येकाने. आणि अबसेंटीज राहिले तर त्यांनी 2 प्रेझेंटेशन द्यायचे पनिशमेंट. ओके, नाही तर लगेच गायब नाही व्हायचं सगळ्यांनी. सी, टेक दिस एज अन ऑपॉर्च्युनिटी. डोक्याला बर्डन इन कटकटे समजू नका. हे केल्याशिवाय चुका कळत नाही. ओके, आता नाही लगेच, बिकॉज आय स्टील नीड अनदर लेक्चर टू फिनिश दिस ऑल पॉइंट्स ऑफ प्रेझेंटेशन. खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. विल रिवाइज इट अगेन लिटल बिट अँड देन विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तुमचा नेक्स्ट क्लास असतो म्हणून आय विल नॉट कंटिन्यू नाव. We'll stop here. Okay, so I'll stop here. We'll conclude the session here today. Okay, see you all on Wednesday. We'll continue with the presentation. Very important, everybody please come, don't miss this class. Tell your other batchmates also. हे 27 होते, पळून गेलेत सगळे, 23च राहिले. असं पळून जाऊ नका क्लासेस मध्ये. Okay, so see you all. Have a nice day. Everybody take care. Stay home. Okay, thanks for attending class. Bye. Thank you, Okay. ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Bye.